আচ্ছা, গুড আফটারনুন এভরিবডি। গুড আফটারনুন। আমরা আগের ক্লাসে নন রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস নিয়ে ডিসকাশন করেছিলাম, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এই ক্লাসে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা শুরু করব, দ্যাট ইজ ল্যান্ড রিসোর্স, ঠিক আছে, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি ভূমি সম্পদ। সো ইন দ্য লাস্ট ক্লাস we had discussed about non-renewable energy resources, but in this class we will begin our discussion with land resource. Now, as far as land is concerned, we must remember that land is a finite and very valuable resource upon which we depend for our food, upon which we depend for our fiber, as well as we depend on land for our fuel wood. So land, remember, is pretty much a finite and valuable resource upon which we depend for our food, our fiber, as well as our fuel wood. And soil, which is definitely a part of the land, especially the topsoil, is definitely a key resource as far as our food security is concerned, because it is on this topsoil, the fertility of this topsoil, on which we depend for our ফুড সিকিউরিটি। তাহলে বাংলায় যদি আমরা বলি যে ভূমি বা জমি বলতে আমরা কি বুঝি, যে এটি হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত যে কঠিন অংশ, তাকে আমরা কিন্তু বলে থাকি জমি। এবং এই যে জমি, এই জমির ওপর আমরা ভীষণভাবে নির্ভরশীল। কিসের জন্য? আমাদের খাদ্য, আমাদের যে ফাইবার মানে জামা কাপড়, এবং আমাদের যে তোমার ফুয়েল, আমাদের যে ফুয়েল উড মানে জ্বালানি কাঠ, কারণ জ্বালানি কাঠ আমরা জঙ্গল থেকে পাবো। এবং এই জমির একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে উর্বর মৃত্তিকা, কারণ এই উর্বর মৃত্তিকা ছাড়া কিন্তু আমাদের যে খাদ্য সুরক্ষা, সেই খাদ্য সুরক্ষা ঠিকঠাকভাবে বজায় থাকবে না। সো very importantly, when we are talking of the topsoil refers to the top 15 to 20 centimeters of the soil, ঠিক আছে? তাহলে ভূমির উপরস্থ যে 15 থেকে 20 সেন্টিমিটারের যে সয়েল, তাকে আমরা বলে থাকি টপ সয়েল। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মোস্ট ফার্টাইল পার্ট অফ দ্য ল্যান্ড রিসোর্স। দিস ইজ দ্য মোস্ট fertile part of the land resource. So topsoil is absolutely necessary and it is the most fertile part of the land resource. তাহলে ভূমির উপরস্থ যে টপ সয়েল যেটাকে আমরা বলছি, এটা বলতে 15 থেকে 20 সেন্টিমিটার অবধি গভীরতা অবধি যে মাটিটা, সেটা হচ্ছে টপ সয়েল। এবং এই মাটিটা নিয়ে আমরা এত চিন্তিত কেন? কারণ এই মাটি কিন্তু সবচেয়ে উর্বর। আচ্ছা, বাট ইন দ্য মডার্ন ডেজ উই ফাইন্ড that several of our activities is leading to what we call degradation of the land resource, or what we call as soil erosion. So first write down a question. What are the causes of soil erosion? What are the causes of soil erosion and land degradation? What are the causes of soil erosion and land degradation? ওকে, তাহলে বাংলায় যারা লিখছো তারা লিখে নাও। ভূমি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করো। ভূমি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণগুলি আলোচনা করো। আচ্ছা, so let us begin our what are the causes of soil erosion and land degradation? What are the causes of soil erosion and land degradation? Okay, now the first cause which we can think of is definitely deforestation. So whenever we cut down the forest, deforestation is practically the non-selective felling of trees. Deforestation is practically the non-selective felling of trees, about which we discussed during studying our forest resources. So as far as deforestation is concerned, whenever we non-selectively cut down the trees, it leads to a massive problem of soil erosion, because it is the roots of the trees which hold on to the soil, thereby preventing the erosion by wind and water. So the moment we cut down trees, the soil becomes bare, and such bare soil is definitely more susceptible to soil erosion. তাহলে
আমাদের যে ভূমি সম্পদ, সেই ভূমি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার একটি প্রধান কারণই হচ্ছে আমাদের অরণ্য সম্পদকে বিনষ্ট করা। ভূমি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে অরণ্য সম্পদকে বিনষ্ট করা। কারণ যখনই আমরা অরণ্য সম্পদকে বিনষ্ট করছি, আমরা যে গাছপালাগুলি কেটে ফেলছি, তার ফলস্বরূপ আমরা কি দেখব, যে গাছের যে মূল, সেই মূল কিন্তু মাটিকে ধরে থাকে, এবং আমি যখনই গাছটা কেটে দিচ্ছি, মাটিকে ধরে থাকার মতো কিছু থাকছে না, এবং সেই মাটি অতি সহজেই কিন্তু জলের সাথে বা হাওয়ার সাথে ধুয়ে বা উড়ে চলে যাচ্ছে। তাহলে এখান থেকে একটি ভূমিক্ষয়ের মারাত্মক প্রভাব আমাদের বাস্তুতন্ত্রের উপর পড়ছে। The second cause which we can think of is overgrazing. Now, if you think of India, India has the largest cattle population in the world. Now, because India has the largest cattle population in the world, there is a massive demand for what you can say grass. There is a massive demand for animal food, and these grasslands in our country are severely overgrazed. So overgrazing also leads to the problem of soil erosion. So whenever we find that there is a problem of overgrazing, it will also lead to soil erosion, because grass, small plants, shrubs, herbs, etc., their roots also hold on to the soil. That also prevents the erosion by wind and water. So whenever these herbivores, they uproot the grasses, they uproot the shrubs and herbs, it will definitely lead to soil erosion. তাহলে পরবর্তী যে কারণ আমরা দেখব, সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত পশুচারণ প্রক্রিয়া। কারণ ভারতবর্ষে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আমাদের কাছে পশু উপস্থিত আছে, গবাদি পশু। তাহলে যখনই আমাদের কাছে বিপুল পরিমাণ গবাদি পশু উপস্থিত থাকবে, তার চারণভূমিরও বিপুল প্রয়োজন পড়বে। এবং আমাদের দেশের যে একটা প্রধান সমস্যা, সেটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত পশুচারণ। এবং এই অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে ওরা যখন ঘাসগুলো খায় বা ছোটো ছোটো গাছগুলো খায়, ওরা গোড়া সমেত গাছটিকে উবড়ে নিচ্ছে। যেই গোড়া সমেত গাছটাকে উবড়ে নেয়, ওই জমি কিন্তু অতি সহজেই সেই জমির কিন্তু জলে বা বাতাসের সাথে ধুয়ে চলে যেতে পারে। আচ্ছা, the third cause what we can look into for soil erosion is modern agriculture. So if we look into modern agriculture uses tremendous amounts of insecticides and pesticides, and such tremendous use of insecticides and pesticides and fertilizers, it destroys the soil ecosystem. It kills the soil microbes, and once the soil microbes are killed, the soil ecosystem is destroyed. It leads to soil ecosystem imbalance. And which is also one of the contributory causes towards degradation of soil fertility and ultimately degradation of the land. Okay, তাহলে আধুনিক যে কৃষি ব্যবস্থা, সেখানে আমরা দেখি আমরা অতিরিক্ত পরিমাণ ফার্টিলাইজার ইউজ করে থাকি, সার যাকে বলে। আমরা অতিরিক্ত পরিমাণ তোমার ইনসেকটিসাইড বা পেস্টিসাইড ব্যবহার করে থাকি, কীটনাশক যাকে বলছি। তাহলে এই যে অতিরিক্ত পরিমাণ সার বা কীটনাশকের ব্যবহার, এর ফলে মাটির মধ্যে যে স্বাভাবিক জীবগুলি বেঁচে থাকে, যেগুলোকে আমরা সয়েল ফ্লোরা বা সয়েল ফনা বলে থাকি, সেই স্বাভাবিক জীব কিন্তু মাটির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না। এবং যেই তারা বেঁচে থাকতে পারবে না, তার ফলস্বরূপ যে সমস্যা দাঁড়াবে, সেটি হচ্ছে যে মাটির উর্বরতা আস্তে আস্তে ক্ষয় পেতে থাকবে। Then another activity which leads to soil erosion is ultimately activities like mining and quarrying. So we have already talked of mining. So whenever tremendous amount of mining activities take place, say in and around what you can say the collieries, in and around the mineralized sites, etc., it leads to tremendous amount of what you can say deforestation, and whenever there will be deforestation, it will definitely lead to soil erosion. তাহলে যখন খনন কার্যের মতো প্রক্রিয়াগুলো চলতে থাকে, সেই খনন কার্যের মতো প্রক্রিয়াগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার সেই সমস্ত জায়গায় প্রথমেই কিন্তু গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে, এবং যেই তোমার গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু সয়েল ইরোশন বা ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা প্রবল থাকছে। সুতরাং খনন কার্য একটি প্রধান কারণ, যার ফলস্বরূপ কিন্তু ভূমিক্ষয় হতে পারে। তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা কি হচ্ছে রে, কি যারা যারা কথা বলছে আমি ক্লাস থেকে বার করে দিচ্ছি এক্ষুনি।
ভয়েস শুনতে না পেলে কিছু করার নেই, ওটা ইন্টারনেটের প্রবলেম। আর আমি তো ক্লাসটা এক্ষুনি ইউটিউবে আপলোড করে দেবো। যারা যারা ক্লাস করতে ইচ্ছা নেই তারা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও, আর যে কথা বলবে আমি তাকে ক্লাস থেকে বার করে দেবো। আর ইন্টারনেটের প্রবলেম থাকলে, আওয়াজের প্রবলেম হবে, ওটা নিয়ে অত লাফালাফি করার মতো কিছু হয়নি। আর আমি এক্ষুনি ক্লাসটা হয়ে যাওয়ার পর ইউটিউবে আপলোড করে দেবো, ওখান থেকেও শুনতে পাবে। আর যারা জয়েন হতে পারছো না, আগেই বলেছি যে গুগল মিটে 100 জনের বেশি জয়েন হওয়া যায় না, ওটা কিছু করার নেই আমার, ওটা একটা টেকনিক্যাল গ্লিচ। আরে মাই ভয়েস ইজ নট ক্লিয়ার, দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য ইন্টারনেট প্রবলেম, ইউ নিড নট রিপিট ইট, আই ক্যান সি দ্যাট। Very shortly I will be uploading the entire lecture in the YouTube, so you can follow it from there. So please stop disturbing the class unnecessarily, and you need not repeat repeatedly that my voice is not clear. And if you keep on disturbing, I will be suspending the class. So please stop and try to listen. If you can't, please quit. I will be uploading the lecture in the YouTube very shortly. Unnecessarily, please do not disturb the class. Okay, so as I was saying that we have discussed 4 major causes of soil erosion. তাহলে ভূমিক্ষয়ের 4টে প্রধান কারণ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। একটি হচ্ছে ডিফরেস্টেশন, যেটাকে আমরা বলছি অরণ্য সম্পদের বিনষ্ট হওয়া। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওভারগ্রেজিং, বা যেখানে আমরা দেখছি যে অতিরিক্ত চারণের জন্য, পশুচারণের জন্য ভূমিক্ষয় হয়। তৃতীয়ত আমরা দেখলাম এক্সেসিভ ইউজ অফ পেস্টিসাইডস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স ইন মডার্ন এগ্রিকালচার। ঠিক আছে, আধুনিক যে কৃষি ব্যবস্থা সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণ পেস্টিসাইডস এবং ফার্টিলাইজার ব্যবহার করা। অ্যান্ড লাস্টলি আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে মাইনিং অ্যান্ড কোয়ারিং অ্যাক্টিভিটিস ফর টেকিং আউট মিনারেলস, ফর স্টোন কোয়ারিজ এটসেট্রা। তাহলে খনন কার্যের মতো যে প্রক্রিয়াগুলো, সেখানেও আমরা দেখলাম কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে যাচ্ছে। নাও লেট আস কাম ডাউন টু অ্যানাদার টপিক উইচ উই কল অ্যাজ ডেজার্টিফিকেশন, বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি মরুকরণ। ডেজার্টিফিকেশন, বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি মরুকরণ। ডেজার্টিফিকেশন। ডেজার্টিফিকেশন, বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি মরুকরণ। আচ্ছা, হ্যাঁ বলুন। এই যে ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাসটা নিয়ে নি। ঠিক আছে, না না ঠিক আছে। আরেকবার একটু ঝাড়ু ফাড়ু দিয়ে, হ্যাঁ ফ্যানগুলো একটু মুছতে হবে। ঠিক 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 আছে দাদা, আমি ক্লাসটা নিয়ে নিই। ঠিক আছে, ঠিক ঠিক, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা, অসুবিধা নেই। ওকে, now we shall move into the topic of, as I was saying, desertification, বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি মরুকরণ। Now desertification is a process of turning a soil into an ecologically and economically unproductive region. So what is desertification? Desertification is the process of converting soil into both ecologically and economically unproductive region. তাহলে মরুকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা ভূমি সম্পদকে বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকেও এবং অর্থনীতির দিক থেকেও সেই ভূমিকে একটি অচল সম্পদে রূপান্তরিত করি। কারণ যদি একটি ভূমি সম্পদ সেখানে পশু প্রাণীও না থাকে, গাছপালাও না থাকে, আবার তার মানে সেই ভূমি সম্পদ থেকে আমি অর্থনৈতিক কোনো লাভ পাচ্ছি না, তখন সেই ভূমিটা কিন্তু ওয়েস্ট ল্যান্ডে রূপান্তরিত হয়। সো whenever we convert land resources into deserts, that means we are transforming the land resources into wastelands. And remember, desertification, the causes of desertification is quite similar to the causes of soil erosion. তাহলে যে যে কারণের জন্য ভূমিক্ষয় হয়, একই কারণের জন্য কিন্তু মানে মরুকরণও হয়। ঠিক আছে, যে যে কারণের জন্য ভূমিক্ষয় হয় সেই একই কারণের জন্য কিন্তু মরুকরণও হয়। সো দ্য কজেস অফ ডেজার্টিফিকেশন আর কোয়াইট সিমিলার টু দ্য কজেস অফ what you can say soil erosion, and the causes remain the same, that is deforestation, then you have
uses of pesticides and fertilizers, excessive use of pesticides and fertilizers in modern agriculture. Then you can think of overgrazing activities. Then you can think of mining and quarrying activities. So all these activities were leading to your soil erosion, and the same activities will also lead to what we call as desertification. তাহলে যে যে কারণগুলো, যেমন ধরো অরণ্য সম্পদ বিনষ্ট করা, অতিরিক্ত পশুচারণ, খনন কার্য বা আধুনিক যে কৃষি ব্যবস্থা, সেই কৃষি ব্যবস্থায় অতিরিক্ত পরিমাণ ইনসেকটিসাইড, কীটনাশক বা ফার্টিলাইজার ইউজ করা, সার ইউজ করা, এই ব্যবহারেও কিন্তু আমরা দেখব যে মরুকরণ হয়। So now we have to look into what are the ways by which we can protect the soil. So write down a question. Write down the question. Suggest some ways to protect the soil, to protect and conserve the soil. Suggest some ways to protect and conserve the soil. ঠিক আছে, তাহলে যারা বাংলায় লিখছো লেখো, ভূমি সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় আলোচনা করো। ভূমি সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় আলোচনা করো। ভূমি সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় আলোচনা করো। So one of the first strategies which we need to employ to control soil erosion is definitely carrying out afforestation programs. So we have to prevent deforestation and we have to carry out afforestation, because as we carry out afforestation schemes, we will be planting more and more trees, and as more trees are there, the roots of the trees, they will be helping to hold the soil, thereby preventing erosion by water. And at the same time, large trees act as windbreaks. Thereby lowering the wind velocity and thereby lowering erosion by wind. তাহলে প্রথম কাজই হচ্ছে বৃক্ষরোপণ করা, কারণ আমরা যত বৃক্ষরোপণ করব, বৃক্ষের যে মূল সে মাটিকে ধরে থাকবে, 1 নম্বর। এবং 2 নম্বর হচ্ছে বড় বড় বৃক্ষগুলি, এগুলি উইন্ড ব্রেকের মতো কাজ করে। খুব জোরে যখন হাওয়া দেয় বা ঝড় দেয়, সেই ঝড় বা হাওয়ার গতিবেগকে কমাতে সাহায্য করে এই বৃক্ষগুলি। দ্য সেকেন্ড থিং, we have to depend more and more on organic farming activities. We have to depend more and more on organic farming. That is, we have to use more and more organic manures. We have to reduce the use of insecticides and pesticides. We have to reduce the use of fertilizers. You cannot stop it, but you can definitely reduce it. And once you reduce it, you will be replacing it with the organic ones, organic manure, organic farming, etc. তাহলে আজকের পৃথিবীতে আমরা দেখব যে আমাদের যে আধুনিক কৃষি, যেখানে আমরা অতিরিক্ত পরিমাণ সার, কীটনাশক ব্যবহার করি, তার পরিমাণটা আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ করা ভীষণ জরুরি। সম্পূর্ণ থামানো যাবে না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কিন্তু একদমই সম্ভব। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমাদেরকে যে সার আমরা ব্যবহার করব, আমাদেরকে আস্তে আস্তে জৈব সার ব্যবহারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ঠিক আছে, আমাদেরকে জৈব সার ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, এবং আমাদের যে সিনথেটিক ফার্টিলাইজার যেগুলি আমরা কারখানায় বানাই, তার ব্যবহার আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ওয়ে। Third, which we have to do, we have to control overgrazing, because overgrazing is one of the key aspects by which or due to which soil erosion is on the rise as far as India is concerned. So once if we can limit overgrazing, we can definitely control soil erosion. তাহলে পশুচারণ যে প্রক্রিয়া, সেই পশুচারণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কারণ আমরা একটু আগে দেখলাম যে অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে জমি থেকে ওরা যে ঘাস বা ছোটো ছোটো উদ্ভিদগুলি থাকে, সেগুলোকে উৎপাটিত করে দেয় মূল সমেত। তার ফলে ভূমি ক্ষয়ে যায় জলের জন্য, হাওয়ার জন্য। তো এই পশুচারণ প্রক্রিয়াকে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। দেন উই হ্যাভ টু স্টপ ডাম্পিং অফ ওয়েস্ট onto the soil, because several times what we do in and around the cities, we find that the urban waste is often dumped into the soil. That also interferes with soil productivity, that also lowers soil fertility. So if we have to conserve soil fertility, such direct dumping of urban industrial waste onto the soil
হ্যাজ টু বি কন্ট্রোলড অ্যান্ড আলটিমেটলি স্টপড। তাহলে নাগরিক যে বর্জ্য আমরা সরাসরি ভূমির ওপর নিক্ষেপ করি, সেই ভূমির ওপর বর্জ্য নিক্ষেপণ কিন্তু আমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং সর্বশেষ থামাতে হবে। কারণ এই অতিরিক্ত বর্জ্য যেটা ভূমির ওপর পড়ছে, তার ফলস্বরূপও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভূমির যে উর্বরতা, সেই উর্বরতা আস্তে আস্তে কিন্তু ক্ষয়ে যায়। দেন উই হ্যাভ টু রেস্ট্রিক্ট মাইনিং অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড wherever possible we have to carry out ecological restoration in the degraded mining sites. So where we have to restrict mining activities, number one, and then we also need to ecologically restore degraded mining sites. তাহলে যে কলিয়ারি অঞ্চলগুলো, যে অঞ্চলগুলোতে খনন কার্য হচ্ছে, সেই খনন কার্যে যেখানে সম্ভব আমাদের সেখানেই কিন্তু বৃক্ষরোপণের ওপর নজর দিতে হবে। আমাদের নজর দিতে হবে যাতে করে যে ইল্লিগাল মাইনিং, বেআইনি যে খনন কার্য, সেই বেআইনি খনন কার্য আমাদের রুখতে হবে এবং যেখানে সম্ভব সেই সমস্ত কলিয়ারি অঞ্চলে, সেই সমস্ত খনন কার্যের জায়গাগুলিতে আমাদেরকে আরও বেশি করে বৃক্ষরোপণের ওপর নজর দিতে হবে। সো রিমেম্বার, টু প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন, ওয়ান অফ দ্য কি অ্যাসপেক্টস ইজ অ্যাফরেস্টেশন। দেন উই নিড টু রেস্ট্রিক্ট দ্য ইউজ অফ সিনথেটিক ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড পেস্টিসাইডস। ঠিক আছে, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় আমরা যে অতিরিক্ত পরিমাণ সার, কীটনাশক ব্যবহার করি তার নিয়ন্ত্রণ করা। উই হ্যাভ টু লে মোর ফোকাস অন অর্গ্যানিক ফার্মিং, যেমন জৈব সার, এর ওপর আমাদের আরও বেশি করে নজর দিতে হবে। দেন উই হ্যাভ টু রেস্ট্রিক্ট ওভার গ্রেজিং অ্যাক্টিভিটিস, অতিরিক্ত যে পশুচারণ প্রক্রিয়া তার ওপর নজর দেওয়া। উই হ্যাভ টু আলটিমেটলি স্টপ ডাইরেক্ট ডাম্পিং অফ ওয়েস্ট অন টু দ্য সয়েল, সরাসরি ভূমি সম্পদের ওপরে যে আমরা বর্জ্য নিক্ষেপ করি, সেই বর্জ্য নিক্ষেপ করা থামাতে হচ্ছে। এবং আলটিমেটলি যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার মাইনিং যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে, খনন কার্য, তাকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং যেখানে সম্ভব সেখানে কিন্তু আমাদেরকে বৃক্ষরোপণ করা। সো উই হ্যাভ টু রেস্ট্রিক্ট মাইনিং, উই হ্যাভ টু কন্ট্রোল মাইনিং, উই নিড টু কন্ট্রোল ইল্লিগাল মাইনিং, উই হ্যাভ টু স্টপ ইল্লিগাল মাইনিং, অ্যান্ড wherever possible we have to ecologically restore the degraded mining sites. So with that we come to the end of what you can say the chapter of natural resources. তাহলে এর সাথেই কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যে চ্যাপ্টারটা, এই চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করলাম। আচ্ছা, পরীক্ষার বিষয়ে একটু বলে দিই। পরীক্ষার বিষয়ে অনেকের মনে অনেক ডাউটস আছে। পরীক্ষা তোমাদের এনভায়রনমেন্টের যে ইন্টারনাল পরীক্ষা, সেটা যতদূর সম্ভব ফেব্রুয়ারির 3rd উইকে হবে। ফেব্রুয়ারির লাস্ট উইকে, সরস্বতী পুজোর পর তোমাদেরকে ডেট জানিয়ে দেওয়া হবে। ইউ উইল বি ইনফর্মড অ্যাবাউট ইউর ডেটস। দ্য এক্সামিনেশন উইল বি ইন দ্য অনলাইন মোড, পরীক্ষা অনলাইন মোডে হবে। দেয়ার উইল বি 10 MCQ কোয়েশ্চেন্স, 10টা মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোয়েশ্চেন্স থাকবে। অ্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন্স ইউ উইল বি আনসারিং থ্রু গুগল ফর্মের মাধ্যমে তোমরা অ্যান্সার করবে। আমি লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো, আই উইল বি প্রোভাইডিং ইউ উইথ দ্য লিঙ্কস। অ্যান্ড you will prepare the first 2 chapters for your examination. প্রথম 2টো চ্যাপ্টার তোমরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবে, দ্যাট ইজ বেসিক্স অফ এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশের গোড়ার কথা, অ্যান্ড দেন ন্যাচারাল রিসোর্সেস বা যাকে আমরা বলে থাকছি প্রাকৃতিক সম্পদ, এই 2টো চ্যাপ্টার। ঠিক আছে, পরীক্ষা নিয়ে যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে, আর একটা কথা বলে দিই, কোয়েশ্চেন্স ফর দ্য ইন্টারনাল এক্সামিনেশন উইল বি ইন ইংলিশ। ঠিক আছে, আমি আবার বলছি, কোয়েশ্চেন ফর দ্য ইন্টারনাল এক্সামিনেশন উইল বি ইন ইংলিশ। বাংলায় প্রশ্ন করা যাবে কি না আমরা এখনও জানি না, সেটা প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে আলোচনা করে বলতে পারবো। অ্যাজ অফ নাও তোমরা ধরেই নাও ইন্টারনাল পরীক্ষাটা ইংরাজিতেই হবে, ফাইনাল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা তোমরা বাংলাতে করতে পারবে। কিন্তু এখন যেহেতু গুগল ফর্মে হচ্ছে, বাংলা টাইপ করাটাও একটু সমস্যা, ওই জন্য তোমার ইন্টারনাল পরীক্ষা কিন্তু আমরা ইংলিশেই নেব। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস প্লিজ আস্ক, যদি কোনো ডাউটস থাকে বলো, তারপরে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার স্টার্ট করে দেবো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস প্লিজ আস্ক, যদি কারোর কোনো ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, বলো। কারোর কোনো ডাউটস আছে? কারোর যদি কোনো ডাউটস থাকে বলো। আমি তো এক্ষুনি বললাম যে জানিয়ে দেওয়া হবে ডেটটা, এখনও ডেট ফাইনালাইজ হয়নি। আর কিছু? ডেট ফাইনালাইজ হলে নোটিশ পাবে, তখন জানতে পেরে যাবে।
আর যদি কোনো ডাউটস থাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো। প্রথম দুটো চ্যাপ্টার, পরিবেশের গোড়ার কথা আর প্রাকৃতিক সম্পদ। পরিবেশের গোড়ার কথা, প্রাকৃতিক সম্পদ। So now let us begin with the third chapter, that is ecology and ecosystem, বাস্তু বিদ্যা ও বাস্তুতন্ত্র। So please let us begin with the third chapter, ecology and ecosystem, বাস্তুবিদ্যা ও বাস্তুতন্ত্র। Okay, first let us discuss about ecosystems. Let us discuss about ecosystems. So if we are thinking of ecosystems, we have to initially understand the meaning of a word called ecology. If we are thinking of ecosystems, we have to understand the meaning of a word called ecology. তাহলে আমাদেরকে যদি বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে বুঝতে হয়, আগে আমাদেরকে বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে একটু ধারণা করতে হবে। তাহলে ফার্স্টলি, the word ecology was coined by Ernst Haeckel in 1869. So please note down the name of the scientist, Ernst Haeckel. তাহলে Ernst Haeckel ইকোলজি শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ইকোলজি মানে হচ্ছে তোমার যাকে আমরা বলছি বাস্তুবিদ্যা। আর্নস্ট হেইকেল বাস্তুবিদ্যা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে থাকেন। So what is the meaning of ecology? Ecology is the study of what you can say, the interaction of living organisms with their environment. So ecology is the study of interactions of living organisms with their environment. তাহলে যাকে আমরা বাস্তুবিদ্যা বলছি তার অর্থ কি? তার অর্থ জীবের সঙ্গে যে পরিবেশ এবং জীবের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, এই সম্পর্কিত যে বিজ্ঞান, তাকেই আমরা বলে থাকি ইকোলজি। সো ইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ interaction between whom? Between living organisms and their environment. And remember, living organisms not only interact among themselves, they also interact with the non-living environment, and the science of studying such interactions is what we call as ecology. তাহলে কোনো একটি প্রাণী সে যে শুধুমাত্র অন্যান্য জীবজ প্রাণীদের সঙ্গেই তার ইন্টারাকশনস হয় বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় এমনটা নয়, তার কিন্তু তার চারপাশে যে নির্জীব পরিবেশ আছে তার সঙ্গেও তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে থাকে, এবং এই যে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এগুলো চলতে থাকে, এর সম্পর্কিত যে বিজ্ঞান তাকেই আমরা বলে থাকি ইকোলজি। এবং ইকোলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আর্নস্ট হেইকেল। ঠিক আছে, নাও we will be studying about the two basic branches of ecology. We will be studying about two basic branches of ecology. So the two basic branches of ecology are auticology and synecology. আমি স্পেলিংসগুলো লিখে দিচ্ছি, তোমরা নোট করে নাও। auticology and synecology, AUTECOLOGY, auticology, and SYNECOLOGY, auticology, AUTECOLOGY, and synecology, auticology and synecology. So these are the two basic branches of ecology, auticology and synecology. So we need to initially understand what exactly is auticology and what exactly is synecology. So auticology is practically the ecology of an individual organism or an individual organism. Auticology is practically the study or the ecology of an individual organism, and synecology is the ecology of a community. Synecology is the ecology of a community. তাহলে অটিকোলজি বলতে আমরা কি বুঝছি? কোনো একটি বিশেষ প্রজাতির
ওহ